السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی تو بچوں، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ آپ نے اپنے سبق کی جو پڑھائی ہے وہ بہت اچھے سے کی ہوگی۔ آج ہم سبق نمبر کی درس نمبر 15 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 21 پہ مشق ہے اس کی، اور آج ہم مشق کو حل کریں گے۔ تو بچوں، پہلے تو ہم اس کی الفاظ معنی پڑھیں گے۔ اسوۂ حسنہ، اسوۂ حسنہ معنی بہت اچھا نمونہ، اسوۂ حسنہ معنی بہت اچھا نمونہ۔ فدا قربان، فدا قربان۔ التجا درخواست، التجا درخواست۔ جاں نثار جان قربان کرنے والا، جاں نثار جان قربان کرنے والا۔ امتیاز فرق، امتیاز فرق۔ غزوہ وہ لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل ہوں، خود انہوں نے شرکت فرمائی ہو، اس لڑائی کو غزوہ کہتے ہیں۔ سرچشمہ جہاں سے چشمہ پھوٹے، سرچشمہ مطلب جہاں سے چشمہ پھوٹے۔ آر یعنی شرم، آر یعنی شرم۔ پیون جوڑ، پیون جوڑ۔ جی تو بچوں، یہ الفاظ میں نے اپنی کاپی میں اتارنے اور آگے ہم اپنے سوالوں کی طرف چلیں گے۔ ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو بچوں، پہلا سوال ہے ہمارے پاس، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 18 پر آ جائیں آپ۔ اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 18 پر۔ جی تو بچوں، اب ہم واپس اپنے صفحہ نمبر 21 پہ سوال جواب والے صفحے پر آ گئے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، قباء میں کس چیز کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا؟ قباء میں کس چیز کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا تھا؟ آپ لوگوں نے اپنا سبق پڑھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 19، صفحہ نمبر 19 پہ اس کا جواب موجود ہے کہ ہجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، پہلے قباء میں انہوں نے چند روز قیام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کے نام سے ہم مشہور ہے، اور ہم اس کو مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ تو آپ کا جواب ہوگا مسجد قباء میں کس چیز کی جگہ آپ نے لکھنا ہے، مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ قباء میں مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ سوال نمبر 3، غزوہ خندق ہجرت کے کس سال پیش آیا؟ غزوہ خندق ہجرت کے کس سال پیش آیا؟ بچوں، صفحہ نمبر 20 پر سب سے پہلی لائن میں لکھا ہے کہ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی، خندق کی لڑائی مطلب غزوہ خندق۔ تو کون سے سال، ہجرت کے کون سے سال؟ 5ویں سال۔ تو آپ کے سوال کا جواب ہوگا غزوہ خندق ہجرت کے کس کی جگہ آپ نے
5वें साल पेश आया। ग़ज़वा खंदक हिजरत के 5वें साल पेश आया। अगला सवाल है हमारे पास, खंदक की खुदाई में कितने सहाबा किराम ने हिस्सा लिया? खंदक की खुदाई में कितने सहाबा किराम ने हिस्सा लिया था? 3000 जानिसार सहाबा ने हिस्सा लिया था। इसका जवाब होगा आपका, खंदक की खुदाई में कितने की जगह आपने 3000 जानिसार सहाबा किराम ने हिस्सा लिया, ये आपका जवाब होगा। खंदक की खुदाई में 3000 जानिसार सहाबा किराम ने हिस्सा लिया। अगला सवाल है आपका, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना से क्या सबक हासिल किया? अभी यहाँ पर ये आप लोगों की बात हो रही है बच्चों, कि आप बच्चों ने इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से क्या सबक हासिल किया? तो आपने सबक दोबारा पढ़ना है। हमने सबक में पढ़ा था कि उसवा हसना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या शामिल था। वो अपना सारा काम खुद करते थे, किसी काम में शर्म महसूस नहीं करते थे, अपने कपड़ों को पेवंद भी खुद लगाते थे, जानवरों को चारा भी डालते थे और लोगों के साथ मजदूरी भी करते थे। सारा काम वो बराबरी से करते थे। तो आपने इससे क्या सबक हासिल किया, ये आपने अपने अल्फाजों में इसका जवाब लिखना है अपनी कापियों में। और मदद के लिए आप अपना ये सबक दोबारा पढ़ लीजिएगा, उसमें से आपको कुछ भी जुमले मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब में रंग भरें। अब बच्चों ये आपको जुमले दिए हुए हैं, सबक से ही लिए हैं लाइनें ये जुमले, तो इनके मुताबिक जो जवाब दुरुस्त हैं इन दोनों में से हर जुमले के सामने 2 जवाब दिए हैं, जो सही है उस पर हमने रंग भरना है। पहला है हमारे पास, हिजरत के वक्त मदीने में दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हिजरत के वक्त मदीने में दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। कहाँ क़याम फरमाया? हिजरत के वक्त कुबा में। बिल्कुल दुरुस्त, कुबा में उन्होंने क़याम फरमाया। अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जुमला है हमारे पास, कितने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मिलकर खंदक खोदने का काम किया? कितने सहाबा किराम शामिल थे खंदक की खुदाई में? 3000 या 4000? बिल्कुल दुरुस्त, 3000। हम 3000 के ऊपर कलर कर देंगे। ग़ज़वा खंदक हिजरत के कितने अरसे बाद पेश आया? ग़ज़वा खंदक हिजरत के कितने अरसे बाद पेश आया? ये हमने ऊपर अभी सवाल में भी किया था। ग़ज़वा खंदक हिजरत के किस साल पेश आया या कितने साल बाद पेश आया? तो इसका सही जवाब होगा, हमने सवाल किया था ग़ज़वा खंदक हिजरत के किस साल पेश आया, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ग़ज़वा खंदक हिजरत के कितने अरसे बाद पेश आया। जी तो बच्चों 5वें साल, ग़ज़वा खंदक हिजरत के 5वें साल पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में जिस मस्जिद की बुनियाद रखी उसका नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की बुनियाद रखी थी कुबा में, वो मस्जिद किस नाम से मशहूर है? वो मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। तो बच्चों आज के इस दर्स में हमने अल्फाज के मायने सीखे, सवालों के जवाब अपने किए हमने, और दुरुस्त जवाब पर रंग भरा है जुमले के मुताबिक। दर्स नंबर 15 हमारा आज इतना ही है। ये काम आपने अपनी कॉपियों में करना है। अगले दर्स के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।